cease to worship you. Sing to him, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, Power and majesty, praise to the King. mountains bow down. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. forever I love you. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Sing, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Say we play it once again at the scale what you want. Let's sing that and worship him. There is none like you. Tell Jesus, no one else can touch my No heart. one else can touch my heart like you do. I could search all eternity long I could search for all eternity long and find there is none. There is none like you. Jesus, We enthrone you. tell him we proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. We raise you up with our praise. And as we worship, And as we worship, build your throne. build your throne. and as we worship, And as we worship, build your throne. and as we worship, And as we worship, Build your throne. build your throne. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, And take your place. take your place. come, Lord Jesus, into our hearts. Come, Lord Jesus, into our lives and take your place. యేసయ్య మా జీవితంలోకి మీరు రండి ప్రభా. మరి మా సమస్తము కూడా మీరే అయి ఉన్నారు ప్రభా. మీరే మొదటి స్థానాన్ని తీసుకోమని వేడుకుంటున్నాను. When we say come, we aren't inviting you anew, but we are telling you be established in our life, oh God. You already rule, you already reign, and come into all those areas where we have not surrendered and submitted to you, Lord Jesus. యేసయ్య మరి మిమ్మల్ని రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అంటే ఇది మొదటిగా కాదు కానీ ప్రభా, మరి కొత్తగా కాదు కానీ మరి మీలో మేము స్థిరంగా నిలబడడానికి, స్థిరంగా ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. Walk into every room, into every area, into every parts of our life and shed your life and light there, Jesus. యేసయ్య మరి మా ప్రతి ఒక్క పరిస్థితుల గుండా తండ్రి, మరి మేము ఏవైతే తండ్రి నీకు విరోధంగా ఉన్నాయో, అవిధేయత మా జీవితంలో ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిపైన తండ్రి మరి నీ యొక్క వెలుగును కుమ్మరించమని వేడుకుంటున్నాను. Because Jesus, I believe when you walk in, all darkness is dispelled. యేసయ్య మరి మీరు నడిచినప్పుడు మరి చీకటి ఏదైతే ఉంటుందో ప్రభా, మరి అదంతా కూడా పారద్రోలి ఉన్నారు. Jesus, when you walk in, there is hope and life. యేసయ్య మరి మీరు నడిచినట్టు మార్గంలో తండ్రి మరి అక్కడ నిరీక్షణ, విశ్వాసము, జీవము కలిగి Because ఉన్నది. we believe you're a life giver. ఎందుకంటే మీరే మాకు జీవాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాము. Whatever is dead, whatever is gone old, whatever is wasting away, whatever is thought useless, you can revive and make it absolutely new, Jesus. యేసయ్య మరి ఏదైతే నశించిపోతుందో, మరి ఏదైతే జీవం లేకుండా ఉంటుందో, ఏదైతే చనిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటుందో, మరి వాటన్నిటిని కూడా తండ్రి మీరు పునర్నిర్మించగలరని, జీవాన్ని ఇవ్వగలరని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. Where things don't exist, you can call into existence by the power of your word, Jesus.
యేసయ్య మరి ఈ లోకంలో ఏది లేనప్పుడు ప్రభా మరి మీ యొక్క నోటి మాట చేత నాయన మరి సమస్తము కలిగి ఉన్నవి. So we pray that you call forth your life in each one of us. అందును బట్టి మరి మా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా తండ్రి మరి నీ జీవాన్ని కుమ్మరించమని వేడుకుంటున్నాను. So that we come to the fullness of life that you have created us for. మరి మమ్మల్ని మీరు ఎందుకైతే నిర్మించి ఉన్నారో ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జీవంలోకి మేము రావడానికి సహాయం In Jesus' mighty name we pray. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. Please be seated. Just after finishing this prayer, I feel we should look at that verse John 10:10. What does Jesus say? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But there is, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hallelujah. Say more abundantly. Amen. We are not only supposed to have life, but we are supposed to have overflowing life. As believers, we have life, but we have abundant life. The thief comes to kill, to destroy, to steal, to rob. But Jesus, when he walks in, there is life. Amen? యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 10వ వచనం చూసినట్లయితే దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును కానీ మరి దేనికిని రాడు. గొర్రెలకు జీవము కలుగునట్లు అది సమృద్ధిగా కలుగునటకును నేను వచ్చి తినని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను అంటున్నాడు. అంటే మరి మనకిచ్చేటువంటి ఆ జీవం అనేది మరి మామూలుగా కాకుండా దాన్ని సమృద్ధిగా ఇవ్వడానికి మరి యేసయ్య మన జీవితంలోకి మన కొరకు ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. When he walked into the Samaritan woman's life, we say, yeah, we know. She got thrilled. She went. She told everybody. We talk as though, we talk as though, yeah, we know. Jesus went and touched one man. No, he got up. He healed. I hope you know, eternal life came. Amen? Eternal life came. Heaven's life came. Heaven's glory came. Heaven's presence came. And they were never the same again. Amen? And that same promise is for you and for me. No matter where you are, no matter what is happening, no matter how you feel, no matter whatever is happening around you, if you and I every morning look up and say, whom do I have in heaven but you? Nothing do I desire but you. Amen? And believe what you say. Trust me. Every morning, you will see heaven's glory coming into your heart and living with you throughout the day. Hallelujah! If you are willing to see. అయితే మరి యేసయ్య ఎప్పుడైతే మరి ఆ సమరయ స్త్రీని మరి ఆయన కలుసుకొని ఉన్నాడో మరి ఆమె ద్వారా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణస్తులందరూ కూడా మారడం అనేది జరిగింది. అంటే ఆమె చెప్పినటువంటి మాటలను బట్టి కాదు కానీ మరి యేసయ్యని వారు కలుసుకొని ఉన్నారు. మరి ఆయన స్వస్థపరిచిన విధానాన్ని బట్టి మరి వాళ్ళకి అన్నీ తెలిసి ఉంటుంది. కానీ మరి యేసయ్య వారి దగ్గరకు వచ్చి మరి వారితో సహవాసం చేసినప్పుడు మరి వారు నిత్య జీవాన్ని అనేది పొందుకున్నారు. అంటే వారి జీవితము మరి మునుపటి మాదిరిగా లేకుండా మరి అక్కడ మార్చబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మరి యేసయ్యతో మనం ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆ సహవాసం చేసినట్లయితే మరి మన జీవితం అనేది మునుపటి మాదిరిగా ఉండకుండా మరి నూతనంగా మార్చబడుతుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. అందుని బట్టే మరి మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా ఉన్నా కూడా మరి ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్తున్నా కూడా మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి ఉదయకాల సమయంలో మనం దేవుణ్ణి చూసినట్లయితే మరి ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే మరి ఆ మహిమను పరలోకంలో ఉండేటువంటి ఆ మహిమను మనం ఈ రోజున ఈ లోకంలో మన దినమంతా కూడా మనం దాన్ని చూడడానికి సాధ్యమవుతుంది. I love what David says. Come with me. Psalm 5. Please read from verse 1 to 3. Zevi, read. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Listen. Read. Yeah. Okay, I'll read. Listen carefully. Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Say, consider my meditation. Yeah, I'm going to meditate on who you are. Okay, on
who you are. See his meditation. What is the next verse? Give heed to the voice of my cry, my King and my God. my King and my God. Amen? You're a king. You're a king. You rule, you reign, you govern, you are in control of everything. Hallelujah. That's how we begin our meditation. Worthy is the Lamb who is seated on the throne, who lives forever and ever and ever and ever. Amen. He created all things. All things exist because of his will, and nothing moves without his consent. Amen. Do you believe is the question. Do I believe is the question. My King and my God, you are hearing my meditation. One king saying to the other, David, ruling on the earth, but yet so humbly sitting before God. And what does he say to God? Who am I that you have shown so much favor to me? From where you brought me, and now you have made me a ruler of your people. What can I give to you? All that you gave to me is yours. Amen? My King, my God, I learn to raise my voice to you. I learn to bring my meditation with all my hope and faith at your throne every day. Hallelujah! Every day, no matter what is happening. My King and my God. My King and my God. Amen? Now please see, just one more verse. My voice you shall hear. Okay, my King and my God, for to you I will pray. For to you I will pray. And now listen. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up. Amen? In the morning I will, pray to you, and I will look up. In the morning I will not see WhatsApp. You know what I'm saying? When I'm saying WhatsApp means, yeah, I hope you know, no? How many messages came? Yeah, all that, let it come, let it come. Even religious messages, let it come. Let it come. See, I'm also sending WhatsApp message, let it come. But in the morning first I look up to you, Lord, as I get up. I will bless your holy name. Amen? My heart will proclaim. I will declare. My God, my King, to you I pray. And you will hear my voice early in the morning saying, Father, I bless you. Your kingdom, your will, your name be glorified in my life because of my union with Christ Jesus. And what the Holy Spirit has in store for me is absolutely wonderful. His word, his works come through me. Teach me only to do one thing, to submit and to surrender and to walk with him today. Amen? My voice you will hear. My prayer you will hear, because this is what I will confess every day. So there is no room for fear. There's no room for fear. Because he said, I am with you. I will teach you. I will lead you. I will come with you. That's it. And begin. And begin looking to the King. And please see now. దావీదు చేసినటువంటి ప్రార్థన కీర్తనల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 3 వచనాలు చూసినట్లయితే, యెహోవా నా మాట చెవిని పెట్టుము, నా ధ్యానము మీద లక్ష్యం ఉంచుము. నా రాజా, నా దేవా, నా ఆర్తధ్వని ఆలకించుము, నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దేవుణ్ణి ఆయన ఆధారం చేసుకొని మరి ఆయన జీవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. నా రాజా, నా దేవా అని మరి దేవుణ్ణి ఆయన సంబోధించడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అంటే మరి సమస్తము కూడా మరి దేవుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి. అంటే ఆయన ఒక నోటి మాటతోనే మరి సమస్తము కూడా సృజించినటువంటి దేవుడు మరి ప్రతి ఒక్కటి మనల్ని కాదు, మన ప్రతి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితిని కూడా అన్నీ కూడా మరి ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి అందును బట్టి మరి ఒక రాజు అయినప్పటికీ కూడా మరి దావీదు భక్తుడు మరి రాజా అని చెప్పి మరి ప్రభువుని సంబోధిస్తూ ఆయన ప్రార్థించడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము.
అంటే ఆయన వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితుల గుండా మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దేవుడు ఆయనకి తోడుగా ఉండి మరి ఆయన ఎక్కడో ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తిని మరి అటువంటి వ్యక్తిని ఆయన పాత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఆయనను తీసుకొచ్చి మరి ఇప్పుడు ఒక రాజులాగా సింహాసనం పైన దేవుడు మరి ఆయన కూర్చుండబెట్టి ఉన్నాడు. మరి ఇదంతా కేవలం దేవుడు ఆయన పట్ల చేసినటువంటి కృప మేలుని బట్టి మరి దావీదు భక్తుడు మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ఆయన స్తుతించడము మహిమపరచడం అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా అదే మాదిరిగా మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మరి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనమందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. 3వ వచనం చూసినట్లయితే యెహోవా ఉదయమున నా కంఠస్వరము నీకు వినపడును, ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధం చేసి కాచి ఉండును అంటున్నాడు. అంటే ప్రతిరోజు కూడా మరి ఉదయకాల సమయంలో మనం మొదటిగా లేవగానే మనం చేయవలసింది మరి మన ఫోన్ పట్టుకొని మనం చూడడం కాదు, కానీ మరి దానిలో కూడా మరి మనకి బైబిల్ సందేశాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కానీ మరి వీటన్నిటికంటే మొదటిగా మరి మనము చేయవలసింది ఏమిటి అంటే మరి దేవుని సన్నిధిలో మనము ప్రార్థన చేయాలి. మరి ఆయన ఉదయం నుంచి మరి రాత్రి కాలము మరి మళ్ళీ మనం సజీవులుగా లేసే వరకు కూడా మరి సమస్తము కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మొదటి జామున మనం లేసి ప్రార్థన చేసేటువంటి జీవిత విధానము మరి మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి. అందును బట్టే మరి మన ప్రార్థన మరి దేవా మరి నీ చిత్తమే నా జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక, మరి నీ రాజ్యము మరి ఈ భూమిపైన మరి స్వతంత్రించబడును గాక, నీ చిత్తమే మా జీవితంలో మరి మా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మరి ప్రభా అన్నీ కూడా నీ చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి అలాగే నీ ప్రణాళిక చొప్పున జీవించడానికి మరి సహాయం దయచేయమని మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి యేసయ్యను మన కొరకు పంపించి మరి తండ్రితో సమాధానపరిచిన విధానాన్ని బట్టి కానీ మరి ఆయన మనల్ని విడిపించిన విధానాన్ని బట్టి కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి ఆయనకు మనం మొరపెట్టే విధంగా ఉండాలి. మరి ఎప్పుడైతే మరి ప్రార్థనతో మన జీవితాన్ని మనం ప్రారంభిస్తామో ఇంకా మనకి భయానికి చోటు అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మరి దేవుడు మనకి తోడుగా ఉంటాడు, ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు, ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన మనల్ని విడువను ఎడబాయని అని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థనతో మన జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తామో మరి మొదటి జామున ఆ ప్రార్థనతో మనం ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతామో ఇంకా ఏ విషయంలో కూడా మనం భయపడి కలత చెందే విధంగా మనం ఉండము. That's why after that he says, God, you don't look at the wicked, you don't do this, but come to verse 5. Come to verse 5. Verse 7. Please see verse 7. But, read. But as for me, but, as for me, say, but as for me. but as for me, I don't know about others. What is he saying? You know, from verse 4 onwards, there are the wicked, there are the boastful, there are those who do this, who do that. I don't know about them, but as for me. Amen? amen. So early in the morning, I don't know about others, but as for me, not that people around you are wicked, please don't misunderstand, okay? Don't say that. They are like this, they are, no, that's not the point. The point is, what is he saying? Lord, no matter what is happening around me, but as for me, what will I do? Please see, read. But as for me, I will come into your house in the multitude of your mercy. Hallelujah. Amen. I will come into your house early in the morning. Then, In fear of you, Huh. I will worship toward your holy temple. amen? Amen. I will come to your house and I will worship you. Amen? See, I will come to your house and I will worship you early in the morning. And please see, what will I ask from you? Read verse 8. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. So there are enemies, no? Around David. There are people who are waiting to pounce on him and kill him. But but as for me, many things happen around me. But as for me, this is my desire. This is my prayer. This is what I want. This is what I seek. Early in the morning, my prayer you will hear. My eyes will look unto you, my King and my God. And what will I do? I will come into your temple. I will look towards you and I will worship you with reverence and fear. And then I will ask you, please lead me in your righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is our righteousness. Jesus is our righteousness. He is the one who makes us righteous. And we are righteous. But somehow or the other we don't believe that. Our main problem is that, there is, when we see things happening, we doubt. We doubt. We start doubting. Because we go so much by feelings and not by faith. We are lot go by feeling.
I feel nice because the weather is good. See, I feel like that because that person said like this. I feel, yeah, you can feel. Very true. But slowly you have to learn to put feelings aside. Not that feelings are not important. I feel like this, but I look to you in faith. Amen. I look to you in faith. Many things can happen, but God, my King, God, I come to your house. God, I will worship you in fear. God, you have declared me righteous in Christ Jesus, and this is my heart's desire. Please see, what is he saying? Now listen. Verse 8. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. And now listen. Make your way straight before my face. What? Make your way straight. Make your way straight. Yeah, please make your way straight before my face. Got me? So my face should only see God's ways and nothing else. If my face starts looking at the enemy, I'm gone. Make your way straight. And my face should be only looking for your ways and nothing else. Amen? I am the way, I am the truth, and I am the life. Jesus said unto him, if anyone comes to me, you will live. If anyone hears my voice, you truly will be blessed with abundant life. If anyone comes to me, you will see the Father. Amen? Show us the Father. If you have seen me, you have seen the Father. See the prayer. I want to come to your presence. I want to worship you in fear. You make me righteous and lead me in your righteousness and make my path straight, that my face will be fixed only on you. Amen? The thief comes to kill, to destroy, and to steal. To steal your peace. To steal your peace. To destroy, everything that God has planned for your life. So how do you do it? By looking unto Him. How do you do it? By worshiping Him. How do you do it? By asking Him to lead you. How do you do it? When He shows you His way, walk in it. Amen? My prayer you will hear in the morning. This is what I will do, God. I don't know about others, but this is what I will do. This is what I want. This is what I desire. This is what I really want from all my heart, Jesus, to follow you. Amen? Ask. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Your Heavenly Father pours abundantly His Spirit on you. Amen? So whom do we have with us? God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. He will teach you. He will lead you. He will guide you. And you continually keep praying every day. Yeah, things may happen. Things may not happen. Things may go haywired. But still, God, I look unto you. I look unto you. I look unto you. You know why? Because you are my peace. In this world you will have tribulations, troubles, sufferings, pain, because it's a sinful world. But take heart. I am your peace. Amen? Jesus is our peace. You know one beautiful thing for Christians? As a believer, your heart is united with the Prince of Peace. With the Prince of Peace. Your life is united with the Prince of Peace. With the mighty counselor, awesome God. Amen? I don't know if you see that. Jesus says, you and I will be one, just as the Father and I are one. I mean, just what a profound statement. It's a truth coming from the mouth of God to you and to me. You and I will be one. 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 So what do you do now every day in the morning? Say, I am one with Jesus.
I am one with Jesus. I will come to him. I will worship him. I will walk in his righteousness, and I will be led by him in his ways before my face. Amen. కీర్తనల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 7వ వచనం చూసినట్లయితే మరి దానికి ముందల మరి చాలా వచనాలు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు దావీదు గారు. మరి దుష్టుల గురించి, డాంబికుల గురించి, అబద్ధములు మాట్లాడే వాళ్ళ గురించి, పాపం చేసే వాళ్ళ గురించి, మరి వీళ్ళందరి గురించి కూడా మరి నేనేం లక్ష్య పెట్టను, కానీ నేనైతే నీ కృపాతిశయమును బట్టి నీ మందిరంలో ప్రవేశించేదను, నీ ఎడల భయభక్తులు కలిగి నీ పరిశుద్ధాలయము దిక్కు చూచి నమస్కరించేదను అంటున్నాడు. అంటే మరి దేవుని యొక్క మందిరమునకు వచ్చి మరి నేను ఆరాధిస్తాను. మరి మిగతా వాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా ఉండని ప్రభా, కానీ మరి నా దినము మాత్రము మొదటిగా మరి నీ సన్నిధికి వచ్చి నీ మందిరంలోకి వచ్చి మరి నిన్ను ఆరాధిస్తాను అని చెప్పడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మరి తర్వాత వచనాలు చూస్తే, యెహోవా నా కొరకు పొంచి ఉన్న వారిని బట్టి నీ నిత్యానుసారముగా నన్ను నడిపించుము, నీ మార్గమును నాకు స్పష్టంగా కనపరచుము అంటున్నాడు. అంటే మరి దేవుని బట్టి మరి మనం అందరము కూడా మరి నీతిమంతులుగా మనం చేయబడి ఉన్నాము. కాబట్టి ఆయన నీతిమంతుడు కాబట్టి ఆయన మార్గంలో మనము నడవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అయితే మరి మనం అందరం కూడా మన జీవితంలో మన తలంపులను బట్టి, మన ఆలోచనలు బట్టి మనం నడుస్తూ ఉంటాం. కానీ నిజంగా ఆయన వాక్యం పైన, మరి ఆయన యొక్క మాట పైన మరి మనం విశ్వాసం చూపిస్తూ ఉన్నామా లేదంటే విశ్వాసంతో నడుస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మరి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. మరి ఇక్కడ దావీదు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మరి దేవుడిని అడుగుతా ఉన్నాడు, నా మార్గము నాకు స్పష్టంగా కనపరచుము అని. అంటే మరి ఆయన వెళ్ళవలసిన మార్గమును దేవుడిని ఆయన కనుల ఎదుట నాకు కనపరచమని, మరి దాన్ని స్పష్టంగా నాకు చూపించమని మరి అక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా మరి దేవుణ్ణి మరి ప్రభా, మరి నీ మార్గం ఏదైతే ఉందో, నీ ప్రణాళిక ఏదైతే ఉందో నాకు స్పష్టంగా నాకు కనపరచు ప్రభా, మరి నీ చిత్తానుసారంగా నేను జీవించడానికి నాకు సహాయం దయచేయమని, మరి ఆ విశ్వాసము మనము కలిగి జీవించేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మనం కలిగి ఉండడానికి సహాయం దయచేయమని, మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన ఆవరణలోకి వచ్చి, ఆయన మందిరంలోకి వచ్చి మనం ప్రార్థించే మాదిరిగా ఉండాలి. అయితే మరి మనము దేవుని పైన ఆధారపడకుండా, మరి ఆయన మనం చూడకుండా, ఆయన వెతకకుండా మరి శత్రువులని, లోకాన్ని చూసినట్లయితే ఇంకా మన జీవితం అనేది నాశనానికి దారితీస్తుంది. ఆ భయంతో మరి కలత చెంది మనం కృంగిపోయే విధంగా ఉంటాము. కాబట్టి ఆ మాదిరిగా కాకుండా మరి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని, మరి మొదటిగా దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆయన మార్గంలో వెతికే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. ఎందుకంటే యేసే చెప్పాడు, నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవమని. మరి ఆయన చెప్పినట్లుగా మరి ఆయన మార్గంలో మనము నడిచినట్లయితే, ఆయన మార్గాన్ని మనం వెతికినట్లయితే మరి తండ్రిని కూడా మనం కనుగొంటామో. ఎవరైతే ఆయన్ని వెతుకుతారో మరి తండ్రిని కూడా చూసినట్లయిన మరి యేసే చెప్పాడు. కాబట్టి మరి మొదటిగా మరి దేవుని యొక్క మార్గంలో మనం పరిశీలించి మరి అర్థం చేసుకునేటువంటి జ్ఞానం దయచేయమని వేడుకోవాలి. మరి దొంగ అయితే మరి దొంగతనానికే వస్తాడు, మరి నాశనమే మరి వాళ్ళు కోరుకుంటారు. కానీ మరి అంటే మన సమాధానాన్ని వాడు ఎత్తుకెళ్ళిపోయే విధంగా ఉంటాడు. కానీ మరి ఆ సాతాను యొక్క శోధనలో మనం పడిపోకుండా మరి సమాధానకర్త అయినటువంటి దేవుని పైన మనం ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. అందును బట్టే మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం యేసయ్య వైపు మనం చూసినట్లయితే మరి ఆ సమాధానకర్త అయినటువంటి దేవుడు మనకు ఆ సమాధానాన్ని మన జీవితంలో అనుగ్రహిస్తాడు. మరి ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కూడా, ఎటువంటి శోధన అయినా, ఎటువంటి సమస్య అయినా కూడా మరి ఆయన మనకి ఆ శాంతిని, సమాధానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. క్రైస్తవులుగా మనందరికీ కూడా మరి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప వరం ఏమిటి అని అంటే, మరి సమాధానకర్త అయిన దేవునితో మనల్ని ఏకపరిచి ఉన్నాడు. మరి ఏ విధంగా అయితే యేసే చెప్పి ఉన్నాడు, మరి నేను తండ్రి ఏకము, అలాగే మీరు నేను ఏకము అని చెప్పి ఉన్నాడు. అంటే మరి మనము దేవునితో కూడా ఐక్యపరచబడి ఉన్నాం. కాబట్టి మరి ఆ సమాధానకర్త అయినటువంటి దేవుని మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆధారం చేసుకొని మరి ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆయనను వెతికే మాదిరిగా వెతికితే మనకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి మరి అడుగుడు మీకు ఇవ్వబడునని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం అడిగినప్పుడు మరి తండ్రి అయిన దేవుడు కొలత కొద్ది కాకుండా మరి పరిశుద్ధాత్మని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మని మనం ప్రతిరోజు కూడా పొందుకొని మరి ఆయన యొక్క మార్గంలో నడవడానికి, మరి ఆ విశ్వాసంలో మనం ఎదగడానికి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి, మరి ఉదయకాల సమయంలో ఆయన సన్నిధికి వచ్చి, ఆయన మందిరంకి వచ్చి మరి మనం ప్రార్థన చేసే విధంగా, ఆయన ఆవరణలో మరి ఆయన యొక్క మార్గంలో తెలుసుకునే విధంగా మనకు సహాయం దయచేయమని వేడుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి వాక్యం సెలవిచ్చినట్లు ఈ లోకంలో అయితే మనకి శ్రమలు ఉంటాయి. కానీ మరి ఇటువంటి శ్రమలు అన్నింటిలో కూడా మరి సమాధానాన్ని యేసయ్య మనకు అనుగ్రహిస్తా అని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి సమాధానకర్త అయినటువంటి యేసయ్య వైపు మనం చూస్తూ మరి ఈ లోకంలో ఏవి ఉన్నా కూడా మరి వాటన్నిటినీ కూడా మనం విడిచిపెట్టి దేవునిపైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం కలిగి ఉండాలి. John chapter 17 verse 6, John 17:6. I have manifested your name to the men you
have given me out of the world. Out of the world, You and I are out of the world. We are living in the world, but we are not of the world. So we are a called out people, a chosen people, a separated people, a people set apart for some reason. Amen? Now see what he says, okay? Whom you have given me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have kept your word. Who gave us to Jesus? The Father. The Father gave us to Jesus. And Jesus keeps us in himself. Come to think of it. And now see, now they know that all things you have given me are from you. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and have known surely that I came forth from you, and they have believed that you have sent me. What? They have believed. So do you believe Jesus' words? When he says, I've set you apart. The Father has given you to me, and whom the Father gives to me will never get lost. Whom the Father gives to me, I will keep them till the end. Whom the Father gives to me, I will make them new creation. Whom the Father gives to me will be blessed and have abundant. The question is, do you believe? Again and again I am saying. Two things are required in our walk with Jesus: patience and faith. 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 Learn to be patient because God knows what he is doing, why he is doing, and for what he is doing. Amen? 24 years, Abraham. 17 years, Joseph. Daniel, maybe 40, 50, 60 years. Come to think of it, no? When will I go? When will I go back to Jerusalem? Cry is there. When will I go? 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 No, you won't go. Okay. You are already with me. Amen? You are? You are already with me. You may be in Babylon, but your heart should be in Jerusalem. Amen? Daniel opened the window. Daniel looked towards Jerusalem 3 times a day, as was his habit. Amen? Yeah. No matter where we are, early in the morning you will hear my voice. I will look up to you. I will come to your temple. I will worship you in fear. Lead me in your righteousness and show me your ways before my face. Amen? I will always look to you, Jesus. You are the author and the perfecter of my faith. Amen? I will look unto you. And you know that psalm, no? We have learnt it, yeah. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not allow my foot to slip. He who keeps me is watching over Israel. He will not allow me to slip because he is my keeper. He is my shade at my right hand. The sun won't touch me. The moon won't touch me. He preserves my soul. He preserves my going out and coming in. Blessed be his name. Amen? Keep saying it. 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 And keep meditating on God's word. I have given them your word. And they have believed that I have come from you. And they have believed in your word. Amen? See? Please see that. What does Jesus say? I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours. You gave them to me. And they have kept your word. Can you see? And the 8th verse. For I have given them the words which you have given me, and they have received them, and they have known surely that I come from you, and they have believed that you have sent me. Amen? So we believe, we believe, we believe. Amen? We believe that God the Father has sent Jesus Christ.
We believe that every word that God says is true. We believe that God calls into existence things that are not there. We believe that when He says live, means we will live. Amen? We will. We will. We will. We will. We will. We will. So every day we will look up to the Lord. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Let Him hear your cry early in the, and He will guide your day. Amen? He will guide your day by the presence and the power of God, the Holy Spirit Almighty. Amen? యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించబడిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్షపరిచితిని. అంటే లోకము నుంచి మరి దేవుడు మనల్ని వేరుపరిచి ప్రత్యేకపరిచి మనల్ని వేరుపరిచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అటువంటి మనుషులుగా ఉన్నటువంటి మనందరికీ కూడా మరి దేవుని యొక్క నామం అనేది మరి మనకి యేసయ్య ద్వారా మరి ప్రత్యక్షపరచబడి ఉన్నది. వారు నీ వారై ఉండిరి, నీవు వారిని అనుగ్రహించితివి, వారు నీ వాక్యము గైకొని ఉన్నారు అంటున్నాడు. అంటే మరి అటువంటిగా ప్రత్యేకపరచబడిన వారందరూ కూడా మరి దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడే మరి యేసయ్యకి అనుగ్రహించినట్లుగా మరి ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. అంటే మరి మనందరినీ కూడా మరి తండ్రి అయిన దేవుడే మరి ప్రత్యేకపరిచి మరి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, మరి వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చినట్లుగా మనం గ్రహించాలి. నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు నేను వారికి ఇచ్చి ఉన్నాను, వారు ఆ మాటలను అంగీకరించి నేను నీ యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి తినని నిజముగా ఎరిగి నీవు నన్ను పంపితివని నమ్మిరి. అందును బట్టి మరి యేసయ్యని మరి తండ్రి అయిన దేవుడే మన కొరకు ఈ లోకంలోకి పంపించాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మరి నమ్మాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మనం నిజంగానే విశ్వసిస్తూ ఉన్నామా, మరి ఆయన యొక్క మాటలు మనం విశ్వసిస్తూ ఉన్నామా, నమ్మిక కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నామా అనేది మరి ఎవరికి వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. క్రైస్తవులుగా మన రెండు విషయాల్లో మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకటి మరి ఓపిక సహనము కలిగి ఉండాలి, మరి రెండోదిగా మరి విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి. ఈ రెండు విషయాలు మన జీవితంలో మనం అలవర్చుకున్నట్లయితే మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నా కూడా మరి ఆందోళన చెందము, కలత చెందము. ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా మరి దేవుడికి తెలుసు మరి ఆయన ఏ విధంగా చేయాలి, ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాడు, మరి మనల్ని ఎందుకు ఇవన్నీ పరిస్థితులని ఆయన ఎందుకు మన జీవితంలో అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు అనేది మరి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం దొరుకుతుంది. కాబట్టి మరి విశ్వాసము అలాగే సహనము మనం కలిగి జీవించినప్పుడు మరి మన దేవుడు మన పట్ల ఏదైతే ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో మరి ఆయన సమయానుకూలంగా ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని ఆయన చక్కపరిచేవాడు. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి మరి ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి అబ్రహాం యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్లయితే మరి 24 సంవత్సరాల తర్వాత మరి ఆయన దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోగలిగాడు. మరి అలాగే యోసేపుని చూసినట్లయితే మరి 17 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన జీవితంలో మరి గొప్ప దేవుడు ఆయన దీవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మరి అదే దానియేలు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే మరి అది 40-50 సంవత్సరాలు అయి ఉండొచ్చు. మరి అంతవరకు కూడా మరి ఆయన దేవుని పైన ఆధారపడి ఉన్నాడు. ఆయన బబులోను చెరలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క అలవాటు చొప్పున మరి రోజుకి 3 సార్లు ఆయన ప్రార్థన చేయడము, మరి యెరూషలేము వైపు ఆయన కిటికీలు తెరిచి మరి ప్రార్థన చేసేటువంటి జీవిత విధానాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. అయితే మరి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, నీవు నాతో ఇప్పుడు ఐక్యపరచబడి ఉన్నావు, మరి ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు నా నుంచి వేరుపరచబడలేవు అని మరి ఆయనకు చెప్పడాన్ని బట్టి మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దానియేలు మరి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని ముఖ్యంగా ప్రార్థించేటువంటి జీవితాన్ని మరి ఆయన జీవితంలో ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఇశ్రాయేలు దేవుడు అయినటువంటి యెహోవా దేవుడు మరి ఆయన కునుకడు నిద్రపోడు, మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మరి ఆయన కాపాడుతాడు. మరి అది వెలుగు కానీ మరి చీకటి ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తా ఉన్నా కూడా మరి ఆయన యొక్క కాపుదల, మరి ఆయన యొక్క దండము దుడ్డుకర తోడుగా ఉండి మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు, కాచి కాపాడుతాడు. మరి మనకి ఆయన సమాధానకర్తగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. 8వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, నీవు నాకు అనుగ్రహించినవన్నీ నీ వలననే కలిగినవని వారిప్పుడు ఎరిగి ఉన్నారు. అందును బట్టి మరి దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మరి మనల్ని ఆయన అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మరి ఇప్పుడు మనం గ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనం దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని, అలాగే యేసయ్య పైన ముఖ్యంగా మరి ఉదయకాల సమయంలో మనం లేచింది మొదలు మరి ఆయన తట్టు కనులెత్తి చూసి మరి ఆయనకు మొరపెడుతూ ప్రార్థించేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి ఆయన యొక్క మార్గంలో మనకు నేర్పిస్తాడు, ఆయన యొక్క మార్గంలో మనల్ని నడిపిస్తాడు. కాబట్టి మరి అటువంటి ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి.
Come with me again in John chapter 17, okay? They, the last part, verse 8, they have believed that you sent me. Now please see, verse 9, I pray for them. What? Who's praying for us? Who's praying for us? You're praying, He's also prayed for us. And His prayer is final and finished. Never to doubt that prayer again. Never to doubt that prayer again. I have prayed for them. And what is that prayer? Read, Xavier. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. And listen to this. And all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Hallelujah. Hallelujah. So what is Jesus' prayer? That He be glorified in you and in me. Amen? Come to see that truth. I have prayed for them. As you are glorified in me, Father, I am going to be glorified in them. Hallelujah. Think of what those words mean. So every day what you and I have to say, thank you that you have called me out of the world. Thank you that you will always be glorified in me and through me in everything that I think, see, hear, talk, believe, communicate. Everywhere I go, you will be glorified through me, Jesus. Amen? Understood? Show me your way. What is the way? That you have prayed for me. My face will always look to you, and you will go before me. Amen? And everything that happens to me today, you will be glorified. Hallelujah? You will be glorified. You will be glorified. You will be glorified. See? A holy nation, called out people. For what? To sing the praises of Him. For He has called us out of darkness into His marvelous light for His glory. And He is prayed for the glory already. Amen? He is prayed for the glory. But most of us sitting here are like, what glory? If only you know what is happening. Correct. I agree 100%. And every time that something happens, I'll tell you, I only see it like this. Yeah, but this happens in everybody's lives. There is nothing new or different. But what is different in my life, I tell myself. But you know what is different in my life? Others may not know how to cope up, but my God picks me and starts anew again. Because my God is King. My God is Almighty. My God is Creator of heaven and earth. My God rules and reigns. Amen? Come to think of it, how will you see now? When He said, you were created for glory. Correct? Abraham was created for glory. When he started, he was 75, when God called, promised and all that. After that, he lied. He lied again. And he was going through his own misery, own suffering. No child, no this, no that. Others will get what to do. Brother Lot is saying, I want separation. See, what we think, Abraham didn't have any problem. God was always with him. From one place to another place, fear. They may take my wife, so I better say my sister. Another place, again I'll better say my sister. Then Brother Lot says, our property has grown too much. We need division. See? Abraham didn't have any problems. He had. But at every place, he said, God, you be glorified. Because when Brother Lot came and said, I want my property, Abraham moved back and said, Brother Lot, you take first. Amen? God's ways. You take first. Take what you want. It's okay. And God saw from up and said, Abraham, what he has taken also is yours only. North, south, east, west, everything I will give you. Amen?
everything I'll give you. And then came a time when Abraham stood before the Lord and said, but I have no kid. And you know what God promises? Tell me what God promises. As those three people come to meet Abraham and he cooks for them, no? What did God say then? What did God say through those three people to Abraham? Yes? When he said, I don't have a child, when Sarah, giggled and laughed in the tent, what did God say? Sorry? Next? Yeah. Next time, please see, very important to see that. Come with me, Genesis. Genesis chapter 18. Verse 10 onwards. Listen. And he said, I will certainly return to you. Read verse 9. Then they said to him, where is Sarah your wife? Here in the tent. And read, Xavier. And he said, I will certainly return to you according to the time of life. Say time of life. Time of life. According to the Time of life. there is a Time of life. there is a time of life. God's time is there. Amen? God's time of life. God's way of life. God's purpose of life. Amen? Promise is given. But there is a time of that life to come to you. Hallelujah. Till the time what you must do? Praise. Till the time what you must do? Believe. Till the time what you must do? Hope. Till the time what you must do? Come. Till the time what you must do? Worship. Hallelujah. There is a time of life. And when that time comes, nobody can shut the door on you. Amen? Nobody can touch you or harm you. Nobody can do anything because God has decided time of life. God has decided to give. Nobody can take it away. Amen? Please see. Read. And I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah, your wife, shall have a son. And listen to verse 11. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age. And Sarah had passed the age of childbearing. You know that. Now read. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? Me and Abraham both old. Both old. How can it be possible? She's telling her self. And then the word comes. And the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I surely bear a child since I am old? Yeah. Is anything too hard for the Lord? Bas. Is Anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Too hard for the Lord? Anything too hard? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Because when His time of life comes, everything changes. When His time of life comes, everything flourishes. When His time of life comes, blessings upon blessings come. When His time of life comes and when He visits you, you will walk in the anointing. You will walk in the abundance. You will walk in fullness of life. Amen? Time. That is why I said patience. Let God be glorified. Hallelujah. Joseph was in Egypt, but God's time of life was working on him. And correctly, Potiphar's house, God's time. Prison, God's time. Palace, God's time. Everywhere what you see, God's glory. Amen? God's glory. God's visitation, God's glory,
God's time. Hallelujah. And we have God Almighty united in our spirit. Amen. God the Holy Spirit is dwelling in us in the New Testament. So every day we pray, every day we ask, every day we walk by faith, every day we tell Him, bless my mind, bless my heart, everything that I think, speak and do, may it be for the glory of Jesus. Amen. Time of life. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, నీవు నాకు అనుగ్రహించినవన్నీ నీ వలననే కలిగినవని వారు ఇప్పుడు ఎరిగి ఉన్నారు. నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను. లోకము కొరకు ప్రార్థన చేయటలేదు. నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నవారు నీ వారైనందున వారి కొరకే ప్రార్థన చేయుచున్నాను అంటున్నారు. అంటే యేసు ప్రభు మరి మన కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మరి మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం, కానీ మరి యేసు ప్రభువే మన కొరకు, ఆయనకి ఎవరైతే అనుగ్రహించబడి ఉన్నారో తండ్రి అయిన దేవుని ద్వారా మరి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఎందుకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు, ఏమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు అని తర్వాత వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, నావన్నీ నీవి, నీవన్నీ నావి, వారి యందు నేను మహిమపరచబడి ఉన్నాను అంటున్నారు. అంటే మరి మన యందు యేసు ప్రభు మహిమపరచడానికి మరి దాని కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకోసం అనంటే మరి ఏసయ్య ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలము కూడా మరి తండ్రిని ఏ విధంగా అయితే మహిమపరిచి ఉన్నారో మరి అదే మాదిరిగా మరి మన జీవితంలో కూడా మరి ఏసయ్యని మహిమపరచడం కొరకు మరి మనందరికీ కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అందుని బట్టి మరి మనం ఏమి చేసినా కూడా మరి మన చూపుల చేత కావచ్చు, మాటల చేత కావచ్చు, మన ప్రవర్తన చేత కావచ్చు, మరి ఏది చేసినా కూడా మరి దేవుని మనం యేసయ్యని మనం మహిమపరిచే విధంగా మరి అటువంటి జీవిత విధానాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి ఆయన యొక్క మార్గంలను మనకు నేర్పించమని, మరి యేసయ్య మార్గము కాబట్టి ఆయన యొక్క మార్గంలో మనం నేర్పించమని, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని ద్వారా మరి యేసయ్యని మహిమపరిచే విధంగా ఉండాలి. అందుకొరకే మరి ఆయనని మన రాజులైనటువంటి యాజక సమూహముగా మరి ఏర్పరచబడినటువంటి జనాంగముగా మనల్ని చేసుకొని మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి మనల్ని చీకటిలో నుంచి ఆయన వెలుగులోకి నడిపించి మరి నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం దేవుని స్తుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ ఆయన ఘనపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. అందుని బట్టి మరి యేసయ్య మనకి రాజుగా ఉన్నాడు, మరి ఒక రక్షకుడులాగా ఆయన మనకున్నాడు. అంతేకాకుండా మన కొరకు ప్రార్థన చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఆయనని మన జీవితంలో మహిమపరచడానికి, అలాగే ప్రతిరోజు ఉదయకాల సమయంలో ఆయనని మొదటిగా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆయన మార్గంలో నేర్చుకోవడానికి మన హృదయాన్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలి. మరి అబ్రహాముని మరి దేవుడు పిలుచుకొని ఉన్నాడు, ఆయన ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. మరి ఎందుకొరకు అనంటే మరి దేవుణ్ణి ఆయన జీవితంలో మహిమపరచడం కొరకే. మరి ఆయనను పిలుచుకున్నప్పుడు మరి దేవుడు ఆయనకి 75 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన పిలుచుకొని ఉన్నాడు. మరి ఆ తర్వాత ఆయన జీవితాన్ని చూసినట్లయితే మరి భార్య అందంగా ఉండడాన్ని బట్టి మరి అక్కడ ఆయన ప్రదేశాల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి వారి చేత మరి ఎక్కడైతే చంపబడతాడో అనే ఆలోచనతోటి, ఆ భయంతో మరి ఆమెను తన సహోదరి అని చెప్పుకోవడము, ఒకదానిపైన ఒకటి తప్పులు చేస్తూ ఆయన వెళ్ళాడు. అంతేకాకుండా మరి కుమారుని కొరకు మరి నాకు ఎవరు కూడా వారసులు లేరు అని దాని గురించి కూడా ఆయన చింతపడ్డము, కలత చెందడం అనేది చూసి ఉన్నాము. తర్వాత చూస్తే మరి ఆయనతో పాటు వచ్చినటువంటి ఆయన సహోదరుని కుమారుడైనటువంటి లోతుతో కూడా మరి ఆ ఆస్తి కూడా మరి ఆయనకు ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా ఎక్కువైపోయినప్పుడు మరి వారిద్దరి మధ్యలో కొంచెం గొడవ రావడము, తర్వాత దానిని మరి వాళ్ళు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడం అనేది కూడా జరిగి ఉన్నది. అంటే మరి లోతు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు మరి అబ్రహాము నాకు ఇది కావాలని చెప్పకుండా మరి నీకేది కావాలో తీసుకోమని మరి మొదటిగా ఆయనకి ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అందుని బట్టి మరి దేవుడు మరి నీ కంటితో నువ్వు ఏదైతే చూస్తావో మరి ఆ సమస్తాన్ని కూడా నేను నీకు అనుగ్రహిస్తానని మరి దేవుడు ఆయనకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. అంటే మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దేవుడైతే ఆయనకు తోడుగా ఉన్నాడు, కానీ ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు, ఆయన పిలుచుకొని ఉన్నాడు. కానీ మరి కొన్ని లోకం గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, కొన్ని పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అబ్రహాము కూడా మరి తప్పులు చేయడం అనేది జరిగింది. అంత మాత్రం చేత మరి దేవుడు ఆయనైతే విడిచిపెట్టలేదు, మరి ఆయన ఆశీర్వదించకుండా వదిలిపెట్టలేదు, మరి ఆయన్ని తోడుగా ఉండకుండా నడిపించలేదు. కానీ మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి ఆయనకి తోడుగా ఉండి దేవుడు నడిపించి ఉన్నాడు. అయితే మరి అబ్రహాము మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ముగ్గురు దేవదూతలు మరి ఆయన కనపడి ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన గృహాన్ని ఆయన దర్శించినప్పుడు మరి వారు చేసినటువంటి వాగ్దానం ఏమిటి అనేది మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, నీ భార్య అయిన శారా ఎక్కడున్నదని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారంలో ఉన్నదని చెప్పెను. అందుకైనా
మీదటికి ఈ కాలమున నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా మరలా వచ్చేదను, అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పెను. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు, కానీ మరి ఆయన కాలంలో, ఆయన ఏర్పరచబడినటువంటి కాలంలో మరి నీ కుమారుడిని అనుగ్రహిస్తాను, ఒక వారసుడిని అనుగ్రహిస్తానని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దేవుని యొక్క సమయానుకూలంగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము, అడుగుతూ ఉంటాం, కానీ మరి దేవుని యొక్క సమయానుకూలంగానే ఆయన మనకు సమస్తాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. తర్వాత వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పెను. శారా ఆయన వెనుక ఉండిన గుడారపు ద్వారమందు వినిచుండెను. అబ్రహామును శారాయును బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులై ఉండిరి. స్త్రీ ధర్మము శారాకు నిలిచిపోయిన కనుక శారా, నేను బలము ఉడికిన దానినైన తర్వాత నాకు సుఖము కలుగునా, నా యజమానుడు వృద్ధుడై ఉన్నాడు కదా అని తనలో నవ్వుకొనెను. అంతటా యెహోవా అబ్రహాముతో, వృద్ధురాలైనను నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించేదనా అని శారా నవ్వనేలా, యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఆమె ఆలోచన మరి ఆమె హృదయంలో ఆమె తలంచుతూ ఉన్నది, కానీ మరి దేవుడు మరి ఆ అంతరంగంలో ఉన్నది ఆయన తెలుసు కాబట్టి మరి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మరి దేవునికి అసాధ్యమైనది మరి ఏది కూడా లేదు ఈ లోకంలో. కాబట్టి మరి సమస్తము కూడా ఆయన మహిమ కొరకే చేయబడతాయి, మరి అది కూడా ఆయన యొక్క సమయానుకూలంగా చేయబడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అందును బట్టి మనం ఓర్పు సహనం అనేది కలిగి మరి దేవునికే సమస్తము కూడా అప్పగించి, మరి సమస్తము కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి, మరి నాకు ఏది అవసరం ఆయనకు తెలుసు, సమస్తము కూడా ఆయన నాకు అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి ఆ విశ్వాసము, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి జీవించాలి. మరి అంత మాత్రమే కాదు, మరి యేసోపు యొక్క జీవితాన్ని కూడా మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన ఫొతేఫర్ యొక్క అధికారి యొక్క గృహంలో పనిచేయడము, ఆ తర్వాత చూస్తే మరి జైల్లో ఉండడము, ఆ తర్వాతే మరి దేవుడు ఆయనకు సింహాసనాన్ని మరి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే మరి ఆయన కొన్ని పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళిన తర్వాతే మరి దేవుని యొక్క సమయానుకూలంగానే మరి ఆయన అనుగ్రహించాడు, మరి దేవుడు ఆయన దీవించాడు, ఆశీర్వదించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి మరి పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయాన్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా అడిగి, మరి ఈ కొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి మనకి మరి పరిశుద్ధాత్ముడు మన లోపల ఉండి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఆ మార్గంలను మనం గ్రహించి మరి ఆయన యొక్క మార్గంలో నడవడానికి సహాయాన్ని దయచేయమని మరి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం ప్రార్థన చేసి మరి ముఖ్యంగా సహనము, ఓర్పు కలిగేటువంటి జీవితాన్ని, విశ్వాసం కలిగేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. Genesis chapter 15, God is making a covenant with Abraham. Before that, in verse 13, read. Then he said to Abram, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward, they will come out with great possessions. Amen. God's, say God's time. God's time. 400 years means 400 years. Little more because of delay for Moses here and there. But God's time. Ultimately, they come out with great possession and wealth, correct? Because when they came out, the Egyptians were saying, take what you want, go. Great fear of God had come. And they came with silver, they came with gold, they came with all things. But their heart was supposed to be with the Lord, not on the gold. Because you'll end up making calf in the desert. Keep that in mind. Don't make the mistake of gold, 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 gold. Because again you'll make a calf. And you will worship that calf in the desert and forget the God who brought you out. Amen? That is what we have to learn. Understood? Because many people rejoice, oh, silver is come, gold is come, silver is come, but the tendency is very soon you will find when the silver comes, gold comes, everything happens. It's God's time. But my heart will look to you. I will come to you. I will worship you. You are my righteousness. You lead me. Amen? That prayer should continue. That prayer should continue. Amen? So God visits Abraham's descendants after 400 years.
What does God say to Moses? I have heard their cry. It's time. God's time. It's time. Come on, come on, come on, get up. Don't say I'm a stammerer. Don't say I cannot. Don't say I'm old. Don't say I'm all that. Who made your mouth? You, Lord. Who gave you ears? You, Lord. Who gave you body? You, Lord. So get up. God's? Is anything too hard for the Lord? Amen? Is anything too hard for the Lord? So now he understands this when God says. Because God said. So God will do. Amen? Come back to that verse. Read Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you, according to the time of life. According to the Time of life. time of life. And Sarah shall have a son. Amen? Say time of life. Time of life. God has his time of life. Amen? Now come in the New Testament. John chapter 5. John chapter 5. Yeah, you say first. ఆదికాండము 15వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, మరి ఎప్పుడైతే దేవుడు అబ్రహామును ఆయన పిలుచుకొని ఉన్నాడో, మరి ఆయనకు ఒక వాగ్దానం అనేది చేసి ఉన్నాడు. ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా ఉందురు. వారు 400 ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు. వీరు ఎవనికి దాసులగుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును. తర్వాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మరి అబ్రహామును పిలుచుకున్నప్పుడే మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మరి ఆయనకు బయలుపరచడం అనేది జరిగింది. అయితే మరి ఆయన యొక్క సంతతి వారు మరి 400 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. మరి మిగిలిన ఆస్తితో వారు వస్తారని చెప్పడము అంటే మరి వాగ్దానంతో కూడినటువంటి ఒక దీవెన అనేది మరి అబ్రహాముకి అక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే మరి అక్కడి నుంచి ఆ జనాలు మరి అక్కడి నుంచి మరి 400 సంవత్సరాల తర్వాత మరి మోషేని పంపించి మరి దేవుడు వారిని విడిపించి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మరి ఐగుప్తు దేశం నుంచి మరి మీకేం కావాలో అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళమని అక్కడ ఉన్న జనాలు, అంటే దేవుడు వారిపైన కురిపించినటువంటి ఆ ఉగ్రతను బట్టి మరి వారికి అన్నీ కూడా ఇచ్చేసి ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు సమృద్ధిగా బంగారము, వెండి, మరి వారికి ఏమి కావాలో వాటన్నిటిని కూడా వారు తీసుకొని మరి అరణ్య మార్గం గుండా వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అయితే మరి వారికి కలిగినటువంటి ఆ బంగారాన్ని బట్టి, వెండిని బట్టి వారు అతిశయించడము, తర్వాత చూసినట్లయితే మరి ఆ బంగారంతో వాళ్ళు పోసినటువంటి ఒక విగ్రహాన్ని చేసుకొని మరి దాన్ని పూజించడం అనేది చేసి ఉన్నారు. అంటే మరి దేవుడు వారికి తోడుగా ఉండి దేవుడు వారిని విడిపించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించకుండా పక్కన పెట్టేసి మరి దేవుణ్ణి వదిలేసి మరి విగ్రహాలు చేసుకొని వాటిని ఆరాధించడం అనేది వాళ్ళు చేసి ఉన్నారు. అంటే మరి మన జీవితంలో కూడా మరి బంగారము, వెండిని వీటిని బట్టి మనం అతిశయించడం కాదు, కానీ మరి దేవుని కేంద్రంగా చేసుకొని మరి వాళ్ళ హృదయం దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళింది. కానీ మరి మన హృదయం అయితే దేవుని పైన దేవుణ్ణి ప్రధానంగా పెట్టుకొని మరి ఆయన మనం గురి కలిగి జీవించేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి మోషేని దేవుడు ఎంచుకున్నప్పుడు, ఆయన పిలుచుకొని ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన ఎన్నో సాకులు చెప్పడం అనేది జరిగినా కూడా మరి దేవుడు ఆయనని నిన్ను నియమించి ఉన్నాను, మరి నీ శరీరం కానీ, నీ మాటలు కానీ, నీ చెవులు కానీ, నీ కళ్ళు కానీ సమస్తము ఏర్పరిచింది నేనే, మరి నువ్వు నా పని చెయ్యాలి అని మరి ఆయన చెప్పడము, తర్వాత ఆయన ద్వారా మరి దేవుడు మహిమపరచబడడం అనేది కూడా జరిగింది. కాబట్టి మరి దేవునికి అసాధ్యమైనది మరి ఏది కూడా లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించాలి. మరి తర్వాత అబ్రహాము మరి ఆయనకి మరి ఆ 3 దేవదూతలు కనపడి ఆయనకి వాగ్దానం చేసినప్పుడు మరి దీన్ని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉండవచ్చు. మరి అందుని బట్టి మరి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన గ్రహించి ఉండవచ్చు. మరి 18వ అధ్యాయం 14వ వచనం మరొకసారి చూసినట్లయితే, యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనాను ఉన్నదా? మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయ కాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చేదను, అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. మరి అందుని బట్టి మరి దేవుని యొక్క సమయానుకూలంగా ఆయన యొక్క నిర్ణయ కాలంలో మరి వాళ్ళకి వాగ్దాన పుత్రుడు కలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు. మరి అందుని బట్టి మరి వాళ్ళ స్త్రీ ధర్మం ముడికిపోయినా మరి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నా కూడా మరి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు.
కాబట్టి మరి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు, కానీ ఆయన యొక్క నిర్ణయ కాలంలోనే ఆయన అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించి మరి దాని కొరకు మనం ఓపిక కలిగి జీవించేటువంటి జీవిత విధానం మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. Amen. John chapter 5. After this, verse 1, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay, verse 3, Xavier. In these lay a great multitude of sick people, blind, Yeah, lame, yeah, paralyzed, yeah. waiting for the moving of the water. That means they're waiting for a time. for a time for the water to be moved. वो टाइम आ गया ना, हमेशा कोई पहला कूदता है. I don't get a chance. But the Savior has come to you saying it's time. Amen? He is waiting to jump in the pool of healing. Jesus is standing by him and saying, take your mat and go, Baba. Got me now? You're waiting to jump in somewhere because movement you see. He is standing beside you and saying, get up. I am with you. I am giving you a word. Pack your bag, take your mat and go home. And that time what he is saying, no, 30 odd years I am like this. Nobody puts, I am telling you get up. That's what we do. When we get used to, for sitting in a lame position for 30, 35 years, moving becomes very difficult. That's why I told you last week, please keep moving, whatever the age. Don't stop moving. The day you stop moving, you'll become lame, spiritually also. Please see, read that. Listen now, what happens. For an angel went down at a certain time. At a Certain time. Can you see? An angel went down at a Certain time. certain time of life for that one person. But we have Jesus who has come for all. Amen? See, he's come to show the love of the Father. That the time is now. Hallelujah! Because I am going to give myself as a living sacrifice on the cross. I am going to die so that you may have life. Hallelujah! He who comes to me, he who believes in me, he who asks of me will receive life. Hallelujah! Amen? See? How blessed we are in the New Testament today, after the coming of Jesus, that that moment of time is become now all the time throughout eternity. Amen? After Jesus has come. How blessed we are. That time. And when is the time? Now. When is the time? Today. When is the time? Ippudu. There is no waiting. Now is the time I believe. Now I know. I know feelings, this, that, everything. But I will look unto you. You will lead me in your righteousness. You will show me your path. And then I will rejoice in you because you are my shield and my fortress and my deliverer. Amen? You will keep me safe. Please read. Listen. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. Imagine the others know how they would have felt. Whoever went in first healed. Others are just all looking. We are waiting for that time. Imagine. We are waiting for that time. How miserable he would have felt. So much so that he would have got used to. And he would have not even made an attempt to move. You know why? No, that won't happen to me. It will happen to some lucky man. It will happen to somebody else. It won't happen to me. 38 years हो गया ना, मैं उधर ही बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है. But you know the Savior is just beside you. He is very near to you. One word from Him and the time of life enters in you.
Amen. One word from him. Read. Verse 5. Now Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Listen. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, What? a long, Say long time. long time, Jesus knows that you're in the condition. a long time, Say long time. long time. I know you want it short, but what to do? Even I want it short. But there is a time. It may look long time, yes. But it's God's time. Amen? Jesus already knew in his heart, this poor man has been like this for a long time. And Jesus doesn't say, now go to the pool, do this, do that. What does he say? Read. When Jesus saw him, verse 6. Yeah. Read Jesus that. sa- six- Read When once Jesus again. saw him Ah. lying there and knew that he already had been in that condition a long time, He said to him, he said to him, "Do you want to be made well?" बस एक question और कुछ नहीं. Do you want to be made well? And now see what he says. The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool Start. Then. when the water is stirred up. Then. But while I am coming, another steps down before me." Then. Jesus said to him, "Rise up, rise, take up your bed and walk." Finish. Finish. I know your condition. I know you've been like this for many years. But your time is now. Amen? Rise up. Rise up from where you are. Take up your mat and walk. Amen? Because you're blessed. Because you're chosen. Because you're a new creation. Because you are called as a child of God. Because God has begun his work in you through Christ Jesus. And God has called you in his inner courts to go in by the blood of Jesus Christ. Amen? Get up. Just get up every day. Just get up every day by faith. Amen? No matter how you feel, no matter what is happening, no matter what is going on, get up every day in faith and say, but I will rise in Christ Jesus. I am a new creation. I will walk by faith. I will expect my miracle. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. I will see the blessing of my Almighty King and God on my life and people's life around me and my family. Amen? I will get up. I will get up. I will not stay like this. Amen? And you will see the hand of God. Amen. You will see the hand of God. Take up your mat and out, up. Now read, Xavier. And immediately the man was made well. Finish. What? The man was made well. The man was? Made well. The man was? Made well. What is it called? God's time. And God's time is there for us always now in the New Testament. Amen? For us to believe, for us to see to Jesus, for us to pray, for us to call on his name, and for us to walk by faith every day. Thank you, Father, for giving me Christ Jesus and making me well, soundness of mind. Thank you for the faith. Thank you for the abundant hope. Thank you for the overcoming power and work of God the Holy Spirit. Thank you for the love of Jesus. Thank you that I'm more than a conqueror in Christ Jesus. Thank you that nobody can separate me from the love of Jesus Christ. Thank you for the victory upon victory upon victory that I have in Christ Jesus. Amen? I believe. I believe. I believe. I believe. Amen? I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. So I walk by faith every day in Christ Jesus. Amen? యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే
అటు తర్వాత యూదుల పండగ ఒకటి వచ్చిన కనుక యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళెను. యెరూషలేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బెతెస్దా అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు. దానికి 5 మంటపములు కలవు. ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు. నీళ్లు కదిలించబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైనను బాగుపడును కనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గుడ్డివారు, కుంటివారు, ఊచకాలు చేతులు కలవారు గుంపులుగా పడియుండిరి. అయితే మరి దేవదూత మరి ఒక్కరికి మాత్రమే అక్కడ స్వస్థత అనేది అనుగ్రహిస్తూ ఉంది. మరి ఒక్కసారి వచ్చి ఆ నీళ్లు కదిలించబడినప్పుడు మరి ఎవరైతే మొదటిగా మరి ఆ కోనేటిలో దిగుతారో, మరి ఆ నీళ్ళలో ఎవరైతే దిగుతారో మరి వారికి మాత్రమే ఆ స్వస్థత అనేది కలుగుతుంది. అయితే మరి యేసయ్య ఒకడు మరి మనందరినీ మన ఉన్న స్థితిలో నుంచి మనల్ని రక్షించడానికి మరి మన అందరి కొరకు కూడా మరి ఆయన ఒక్కడే మన కొరకు వచ్చి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఆయనని ఎంతమంది అయితే అంగీకరిస్తారో మరి వారందరూ కూడా ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారో, దానికి సమృద్ధిగా ఇవ్వడానికే మరి యేసయ్య మన కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఆ నూతన జీవాన్ని మనం పొందుకోవడానికి ఆయన యొక్క సమయానుకూలంగా అది మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి మరి ఎప్పుడు ఆ సమయము అని అంటే మరి అది ఈరోజా రేపా అనేది కాదు, కానీ ఆ సమయం ఎప్పుడు అని అంటే అది ఇప్పుడే, ఈరోజే. కాబట్టి ఆయనని మనం అంగీకరించి మరి ఆయనపై విశ్వాసము కలిగేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరము కలిగి ఉండాలి. మరి ఆయన మనల్ని విడిపించేవాడు, రక్షించేవాడు, మనకి కవచంలాగా ప్రతిరోజు కూడా ఆయన మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించాలా. తర్వాత వచనాలు చూసినట్లయితే అక్కడ 38 ఏండ్ల నుండి వ్యాధికల ఒక మనుషుడు ఉండెను. యేసు వాడు పడి ఉండుట చూచి వాడికి అప్పటికి బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపరచబడగోరుచున్నావా అని వారిని అడగగా అంటే మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఆయన చాలా బహుకాలము నుంచి అంటే 38 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి ఆయన అటువంటి పరిస్థితిలోనే ఉన్నాడు. అయితే మరి అటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి మరి యేసయ్య వచ్చి మరి ఆయన పక్కన నిల్చొని మరి నువ్వు స్వస్థపరచగోరుచున్నావా అని మరి ఆయన అడిగి ఉన్నాడు. మరి అందును బట్టి ఆ వ్యక్తి ఏ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు అని అంటే, ఆ రోగి, అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోకి దించుటకును నాకు ఎవడునూ లేడు కనుక నేను వచ్చినంతటిలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చాను. అందుకు యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడువమని వానితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నొంది తన పరుపెత్తుకొని నడిచెను. అంటే మరి తనేమో ఇంకా అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు, మరి నన్ను ఎవరు నీళ్ళలో దింపడానికి ఎవరు లేరు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఆ ఒక్క అవకాశం కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. కానీ మరి రక్షకుడైనటువంటి యేసయ్య ఆయన పక్కన ఉన్నాడు, మరి ఆయన స్వస్థతను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి గ్రహించలేకుండా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనం కూడా మరి చాలా కాలం నుంచి బహుకాలం నుంచి మనం కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. మరి మనకి ఏదైనా పొందుకోవాలని మనం ఆశపడుతూ ఉన్నప్పుడు మరి అది ఆలస్యం అవుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఇంకా అది సమయం ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నప్పుడు బహుకాలం గడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం ఆ విశ్వాసాన్ని అనేది ఆ ఓపిక అనేది మనం కోల్పోతూ ఉంటాము. అందును బట్టి మరి ఇటువంటి సాకులు చెప్పే మాదిరిగా మరి దేవుడే మన పక్షంలో ఉన్నాడు, ఆయన మన పక్కన ఉన్నాడు, మరి ఆయన మనకు రక్షిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము. కానీ మరి మనం ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి విషయం ఒకటి ఉన్నది. మరి ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ఆయన జీవాన్ని ఇవ్వడానికే వచ్చి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఏదైనా కూడా ఆయన సమయానుకూలంగా ఆయన నిర్ణయ కాలంలో మనకు అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించాలి. అందుని బట్టి మరి ఆయనకి ఎప్పుడైతే మరి పరుపెత్తుకొని నడవమని చెప్పి ఉన్నాడో మరి వెంటనే ఆయన పరుపెత్తుకొని నడిచినట్లుగా మరి ఆయన స్వస్థత పొందుకున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మరి మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మనము వెంటనే లేచి మరి యేసయ్య మనకు తోడుగా ఉన్నాడు, ఆయన సమయానుకూలంగా మనకు అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి ఆ విశ్వాసాన్ని కలిగి విశ్వాసంతో నడిచేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి యేసయ్య మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు, మరి ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటాడు, ఆయన నడిపిస్తాడు. మరి యేసుక్రీస్తులో మనం అందరము కూడా మరి నూతన సృష్టిగా మనం మార్చబడి ఉన్నాము. మరి అంతేకాకుండా మరి మనలో ఆ కార్యం అనేది ఆరంభించిన వాడు ఆయనే కాబట్టి ఆ కార్యసిద్ధి కలగచేయువాడు, మరి అలాగే దినదినం దానిని అభివృద్ధి చేయువాడు కూడా ఆయనే. కాబట్టి మరి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆ శక్తిని మనం పొందుకొని మరి ప్రతిరోజు కూడా మన పరిశుద్ధాత్మని చేత మనం నడిపింపబడడానికి మరి అలాగే తండ్రి అయిన దేవునికి కూడా మనం కృతజ్ఞతల స్తుతులు మనం చెల్లించాలి. ఎందుకొరకు అని అంటే మరి యేసయ్యని మన కొరకు ఆయన మనకు అనుగ్రహించి మరి మనల్ని విడిపించి ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా మరి ఆయన ద్వారా మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు పొందుకోవడానికి అవకాశం అనేది మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఈరోజే నేను లేస్తాను, మరి ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా మరి విశ్వాసంతో నేను లేచి నిలబడతాను, నేను నడుస్తాను. మరి దేవుడు నా జీవితంలో చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క అద్భుత కార్యాన్ని వాటన్నిటిని కూడా నేను పొందుకోవడానికి నేను సిద్ధపడతాను అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మన జీవితంలో మనం ప్రతిరోజు కూడా కనపరుస్తూ ఉండాలి.
I'll read the 6th verse once again before we pray. When Jesus saw him lying there and knew he had already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Amen? Do you? Do you? Do you want to be made well? And he said what he has to say. But Jesus did not stop there. Then Jesus told him, "Rise, take up your mat and walk." Verse 8. And verse 9, immediately. God's time is? Amen. God's time is now. God's time is immediate. God's time is now, in the present tense. Amen. God is my refuge and my strength, a present help in time of need. Amen. Present help. Now is the time. Call on the Lord Jesus. Now is the time. No matter what the condition has been, call on Jesus. And you will see, He is very near. You will see the hand of the Lord delivering. You will see the hand of the Lord blessing. You will see the hand of the Lord doing good to your life, to your family, to people around, whom all you're praying for. Amen? And please see, immediately the man was made well, took up his bed and walked. That's it. And then Jesus told him later, "Go sin no more." Finish. Amen? Go sin no more. Walk, continue walking by faith in the living Christ, Savior. He is risen from the dead. He is alive. And where is He alive? In every believer. Amen? He is alive in every believer who believes. And He is glorified through them and in them. Amen? And among them. So let's believe, brothers and sisters, no matter what the condition is, no matter what the circumstances is, no matter whatever is happening, let us look unto Jesus and say, "Now is your time." Amen? యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 6వ వచనములు, యేసు వాడు పడియుండుట చూచి వాడు అప్పటికి బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని అడిగాను. 8వ వచనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన చెప్పాల్సింది చెప్పాడు. మరి స్వస్థత పొందుకుంటావా అని అడిగినప్పుడు మరి ఆ రోగి చెప్పాల్సినటువంటి మాటలను చెప్పిన తర్వాత మరి దేవుడు ఆయనని ఏం ఆపలేదు. కానీ తర్వాత ప్రభు చెప్పినది ఏమిటంటే, యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడువమని వానితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత పొంది తన పరుపెత్తుకొని నడిచాను. అంటే మరి వెంటనే ఆయన స్వస్థత అనేది పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అంటే మరి ఇదే దేవుని యొక్క సమయము. మరి ఇంకెన్నో రోజులు ఉంది, ఎప్పుడో ఉంది అని అనుకోవడం కాదు, కానీ మరి ఈ రోజే ఈ క్షణమే దేవుని యొక్క సమయం. కాబట్టి మరి దేవా, నువ్వే నా సహాయకుడు, నా ఆశ్రయదుర్గము, మరి నీపై తప్ప మరి నేను ఎవరిపైన ఆధారపడగలను, నా సహాయము నీ దగ్గర నుంచే వస్తుంది అనేటువంటి ప్రార్థన మనం చేయాలి. మరి యేసయ్య యొక్క హస్తాన్ని మరి దేవుడు మన జీవితంలో ఆయన చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలుని మనము ఆయన దీవించేటువంటి ఆ దీవెనలు అన్నీ కూడా మనం పొందుకోవడానికి మనం సిద్ధపడి మరి ఆ విశ్వాసం అనేది మనం కలిగి జీవించే విధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే యేసయ్య చెప్పి ఉన్నాడు, ఆయన మరణాన్ని జయించి ఈరోజున పునరుత్థానుడుగా ఆయన ఉన్నాడు, సజీవుల లెక్కలో ఆయన ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా ఆ సజీవుడైనటువంటి యేసయ్యని మన హృదయంలో మనము నిలుపుకొని మరి ఆయన మన జీవితాల్లో జీవించే విధంగా, అలాగే మన క్రియల ద్వారా ఆయనని మహిమపరిచే విధంగా మనం ఉండడానికి మనకు కావాల్సిన సహాయం దయచేయమని కూడా మనం ప్రార్థన చేస్తూ, మరి మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా, మరి ఎటువంటి సమస్య కావచ్చు, శోధన కావచ్చు, శ్రమ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మరి మనం అందరం విశ్వసిద్దాము, దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు, మరి ఆయన సమయానుకూలంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి ఆ నమ్మిక, విశ్వాసము, ఆ సహనము, ఓర్పు కలిగి మనం జీవిద్దాము. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. Let's stand in prayer. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy,
holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Shuddhuda, Shuddhuda, Pari. Shuddhuda. Parishuddha Prabhuva. Arvudavu. Arvudavu. You are holy. Are you Lord God? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let us with faith come to the table of the Lord. విశ్వాసంతో దేవుని యొక్క బల్ల యొద్దకు వద్దాము. As we partake దాన్ని మనం భుజిస్తూ ఉండగా and believe దాన్ని విశ్వసించాలి. that when we eat of the Lord and we drink of the Lord, మరి యేసయ్య శరీరాన్ని మనం తింటూ ఉండగా మరి పానం చేస్తూ ఉండగా we'll receive life. ఆ జీవాన్ని మనం పొందుకుందాం. God, our loving Father, we come to your table. తండ్రి దేవా మరి నీ యొక్క బల్ల యొద్దకు మేము వచ్చి ఉన్నాము. We thank you that you have invited us in Christ Jesus to partake of his life. మరి యేసయ్యను బట్టి మీరు మమ్మల్ని ఈ బల్లలోకి ఆహ్వానించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఆయన జీవితంలో మేము పాలుభాగస్తులు కావడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు. We thank you that in Christ Jesus
we are filled by the power and working of God the Holy Spirit. మరి యేసయ్యను బట్టి మేము పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా మేము నింపబడడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. God Almighty Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవా, work in us, teach us, lead us, bless us and guide us every day. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మరి మాలో కార్యం చేయండి, మమ్మల్ని నడిపించండి. ప్రతిరోజు కూడా మరి మాకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి ఒక్క అవసరతను అక్కను తీరుస్తూ మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను. That early in the morning we will lift our voice unto the Lord Jesus and the Father, and we will sing His praise and come to His temple to worship Him and to fix our eyes on Him. ప్రతిరోజు కూడా మరి ఉదయకాల సమయంలో ఆయన మందిర ఆవరణంలోకి వచ్చి మరి తండ్రి అయిన దేవుని వైపు, కుమారుడైనటువంటి యేసయ్య వైపు మా కన్నులెత్తి చూస్తూ మేము ప్రార్థించడానికి, వారిని ఆరాధించడానికి, స్తుతించడానికి, మహిమపరచడానికి కావాల్సిన సహాయం దయచేయండి. We want to be led in His righteousness, and we want you, O God, to have your way always before our face. తండ్రి దేవా, మరి నీ యొక్క నిత్యాను మార్గంలోని మేము నడవడానికి, నీ యొక్క నీతిమంతులు మేము తీర్చబడడానికి, అలాగే నీ మార్గంలోని మేము మా కళ్ళ ఎదుట మేము చూసి గ్రహించడానికి సహాయం దయచేయండి. There is nothing too hard for you. నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ప్రభువా. In your time of life, everything happens. నీ యొక్క నిర్ణయ కాల సమయంలోనే సమస్తం కూడా జరుగుతాయి. And we thank you that in Christ Jesus, eternity came here to be with us and among us. మరి యేసయ్యను బట్టి మా అందరికీ కూడా తండ్రి మరి ఆ నిత్య జీవాన్ని మరి మాకు అనుగ్రహించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మరి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. And Jesus holds our life and our times in His hands. మరి యేసయ్య మరి నీ యొక్క హస్తంలో తండ్రి మరి మా జీవితాలు, మా సమయాలన్నీ కూడా నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నాయి. అందుని బట్టి వందనాలు. Jesus saw the condition of the man at the pool, and He knew that he was suffering for many years. మరి యేసయ్య ఆ కోనేటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని మరి ఆయన చూసి ఉన్నాడు. బహుకాలం నుంచి ఆయన ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాడని గ్రహించి ఉన్నాడు. And Jesus spoke to him and said, "Take up your mat," and immediately he was healed. మరి యేసయ్య ఆయనను చూసి మరి ఆయనతో ఒక్క మాట పలికిని ఉన్నాడు. మరి నీవు నీ పరిపెత్తుకొని నడవమని, మరి వెంటనే ఆయన ఆ స్వస్థత అనేది పొందుకొని And ఉన్నాడు. Jesus said, "Go sin no more, for something worse may happen." మరి ఇంకా నువ్వు వెళ్ళి ఇంకా మరల పాపము చేయకు అని ఆయనతో చెప్పడం అనేది జరిగింది. We bless you, Father, that we are healed in Christ Jesus. మరి తండ్రి అయిన దేవ, మరి యేసుక్రీస్తు యొక్క నామములో మేము స్వస్థపరచబడి ఉన్నాము. అందుని బట్టి వందనాలు. We bless you, Father, that all our sins are forgiven in Christ Jesus. తండ్రి అయిన దేవ, యేసు యొక్క నామములో మా ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని మీరు కొట్టివేసి ఉన్నారు, క్షమించి ఉన్నారు. అందుని Teach బట్టి us to వందనాలు. come. అందుని బట్టి మా మీ యొద్దకు And as రావడానికి we are at the నేర్పించండి. table, and as we are going to partake in and with Christ Jesus, teach us to examine ourselves and to see every part of our life where we displease you and where we have sinned against you. ప్రభాదేవ, మరి ఈ యొక్క బల్లలో మేమందరము కూడా పాలిభాగస్తులు అవుతుండగా మరి యేసు యొక్క శరీరాన్ని మరి ఆయన యొక్క రక్తంని మేము సాదృశ్యంగా మేము పానం చేస్తూ ఉండగా మరి మా జీవితాల్లో ప్రభా నీకు అంగీకార యోగ్యంగా కానివి, నీకు వ్యతిరేకమైనవి మా జీవితంలో ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటన్నిటినీ నాయన మరి మేము పరీక్షించుకొని మరి వాటిని విడిచిపెట్టడానికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి. Take a moment to confess and to renounce everything that is sinful. మరి ఏదైతే దేవుని దృష్టిలో మరి అది వ్యతిరేకంగా ఉందో, పాపముగా ఉన్నదో మరి కొంత సమయం తీసుకొని మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాటిని ఒప్పుకుందాము. Father, forgive our sins in the precious name of Jesus. తండ్రి అయిన దేవా, మరి యేసు యొక్క ప్రశస్తమైన నామములో మా పాపములను క్షమించండి. Cleanse us by the blood of Jesus. యేసు యొక్క రక్తం చేత మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి. Holy Spirit of God, bless us in the inside and strengthen every weak area in our lives. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మా అంతరంగం నుంచి మేము ఏ స్థితిలో అయితే బలహీనంగా ఉన్నామో వాటన్నిటి నుంచి మమ్మల్ని దూరపరచమని వేడుకుంటున్నాము. And lead us into victory and abundant life. మరి మళ్ళీ విజయం సాధించే విధంగా మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను. We thank you for your body and we thank you for your blood, Jesus.
యేసయ్య మరి నీ యొక్క శరీరాన్ని బట్టి నీ యొక్క రక్తాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you for your sacrifice on the cross. మరి మీరు మా కొరకు సిలువలో చేసినటువంటి త్యాగాన్ని బట్టి We వందనాలు. thank you for your living word, which is our bread. మరి మీ సజీవమైనటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, అదే మాకు ఆహారంగా ఉన్నది. Bless us. మమ్మల్ని దీవించండి. May we eat of your word, drink of your spirit, and receive life. మీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము భుజిస్తూ ఉండగా, నీ యొక్క ఆత్మను మేము పానం చేస్తూ ఉండగా ఆ జీవాన్ని మేము పొందుకోవడానికి సహాయం And చేయండి. all of us who pray now, we pray and say, nothing is too difficult for you, Lord. మరి ఇక్కడ ఉన్న మేమందరము కూడా నాయన మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. We want to see your miracles in our lives, Jesus. యేసయ్య మీ యొక్క అద్భుత కార్యములు మా జీవితంలో మేము చూడడానికి We సహాయం want to దయచేయండి. see your visitation upon us. We want to see your time of life in us and among us. దేవా మరి నీ యొక్క ప్రత్యక్షతని అలాగే నీ యొక్క నిర్ణయ కాలమును మేము చూడడానికి మాకు సహాయం And దయచేయండి. we pray for our needs right now. మా ప్రతి ఒక్క అవసరతల కొరకు మేము ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Pray, dear brothers and sisters, for your needs. Bless this bread, bless this wine. మరి ఈ యొక్క అప్పమును అలాగే పానమును మీరు దీవించండి. May we always remember we will partake in the heavenly glory. మరి మేము ప్రతిరోజు కూడా మరి మేము పరలోకం యొక్క మహిమలో మేము పాలిభాగస్తులం అనేటువంటి As సత్యాన్ని we will గ్రహించడానికి eat with Jesus and of Jesus. మరి యేసయ్యతో మేము భుజించడానికి, యేసయ్య లేకుండా మేము జీవించడానికి May సహాయం we దయచేయండి. receive more and more life. మరి మేము యేసయ్య నుంచి ఆ జీవాన్ని మేము అధికంగా పొందుకోవడానికి సహాయం In దయచేయండి. Jesus' mighty name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Let's eat and drink of the Lord. Just take some time to thank the Lord that He has heard our prayer and He will visit us in His time of life and bless us and heal us, revive us and restore us, deliver us and fill us with His presence of God the Holy Spirit, and that we will overflow with abundant life, victorious life. Father, we bless you and we thank you in Jesus' precious name. తండ్రి అయిన దేవా మరి యేసయ్య యొక్క నామములో నాయన మరి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం, మీకు వందనాలు For your చెల్లిస్తున్నాం. healing and blessing in our lives. మరి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి స్వస్థతను బట్టి మమ్మల్ని By the ఆశీర్వదిస్తున్న power దాన్ని of బట్టి, your living word, నీ సజీవమైనటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి let your word be engraved and carved upon our hearts and minds. నీ యొక్క వాక్యము మా హృదయంలో, మా తలంపుల్లో, మా ఆలోచనలో మరి ముద్రింపబడడానికి సహాయం దయచేయండి. Remind us, help us to remember, recall, and to meditate on your word, O God, our Father. తండ్రి అయిన దేవ ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆ వాక్యాన్ని మేము గుర్తించుకొని దాన్ని ధ్యానం చేయడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. Teach us to walk faithfully with Jesus and God the Holy Spirit. ప్రతిరోజు కూడా మరి విశ్వాసంతో మేము యేసయ్యతో నడవడానికి అలాగే పరిశుద్ధాత్మతో నడవడానికి సహాయం దయచేయండి. Bless us, protect us, preserve us, and may your peace always be upon us and in us. మమ్మల్ని దీవించండి, కాపాడండి, మరి ప్రతిరోజు కూడా నీ సమాధానంతో మమ్మల్ని నింపమని వేడుకుంటున్నాను. For we make this precious prayer in Jesus' mighty name. యేసయ్య యొక్క అతి శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen and ఆమేన్. amen. ఆమేన్. Stay blessed in Jesus. Amen. Peace.